नर चाहत कछ और की और भई, चितवत रह्यो ठगौर। नानक फांसी गल परी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, लड़ीवार चल रही सहब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के उचारण किए हुए श्लोक महला 9वां दे सरलेख हेठ श्लोकां की कथा विचार आप सरवण कर रहे हो। अज दा पावन श्लोक सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का उचारण किया होया 1428 अंग उत्ते सभायमान है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी बख्शिश करते हैं कि बंदा कुछ होर चाहत रखता है, पर अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं जो मंजूर है, जो उसकी रजा है, कई बार वो मनुख की सोच दे उल्ट कुछ होर हुंदा है। मता करे पच्छम कै ताई, पूर्व ही लै जात। औरै की औरै पई। मनुख कुछ होर चाहुंदा है, परमात्मा की मर्जी कुछ होर है। इसे नूं पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले अंग उत्ते कहा, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने जन्म तो लैके मरण तक मनुख के जीवन विच हुक्म लिख दिता है। वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की मर्जी के मुताबिक ही हुंदा है। उन्होंने दुनिया की कोई भी अकल समझ सियाणप टाल नहीं सकती, बदल नहीं सकती। इसलिए महाराज ने कहा, लेख ना मिटई हे सखी, जो लिखिया करतार। लिखे हुए लेखां विच ते कर्मां विच बहुत वड्डा फर्क है। किते वक्त होया फिर इसकी भी आपां लंबी विचार है कि कर्म की हन ते लेख की हन। कुछ चीज़ां कर्मां विच लिखियां हन, कुछ चीज़ां लेखां विच लिखियां हन। खैर अज महाराज जी बख्शिश करते, मनुख कुछ होर चाहुंदा है, पर हो कुछ होर जांदा है। इहदे बारे सतगुरु जी ने बाणी अंदर बहुत हवाले दिते। एक थां ते महाराज जी कहिंदे, दरिया दे विच घुमदी हुई जो मच्छी है, साध संगत तो अपना शिकार लभदी है पानी विच, पर उसे दरिया दे कंढे बैठा होया वगला वो मच्छी का शिकार करने वास्ते अपनी घात ला के बैठता है। मच्छी की खुराक, मच्छी दरिया विचों कोई शिकार लभदी है, बगले की सुरत विच वो मच्छी नूं अपना शिकार बनाउणा चाहुंदा है। घंटियां बद्धी वो पानी के कंढियां ते दिशा बदल बदल के बैठता है, केल करता है। ਉਹਦੀ अपनी सुरत, अपना ध्यान दूजे नूं शिकार बनाउण विच है। तो महाराज जी कहते कई बार उल्ट हो जाता, ਜਿਹੜਾ बगला मच्छी नूं अपना शिकार बनाउणा चाहुंदा वो खुद शिकार बन जाता, उपरों बाज आउंदा वो बगले नूं खा जाता, बगला उसका शिकार बन जाता। कई बार बगलियां उत्ते इस तरह बाज पै जाते और भी अचिंते, जो उस बगले ने सोचिया ही नहीं हुंदा। तो महाराज जी उत्थे बाणी में बचन समझाउंदे, सतगुरु जी कहते दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करिंदे हंजनो अचिंते बाज पए,
ਬਗਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਪਈ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਉਹ ਗੱਲ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਰਾਜ 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਜਾਂ 2-4 ਸਿੱਖ ਕੱਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਮਤਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਆ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮਤਾ ਕਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਪਈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਧਨੋਂ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਧਰ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹੀਏ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋ ਠਹਿਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਕੁਝ ਔਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਪਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਆ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕੁਛ ਕਛ ਔਰ,
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਬਚਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕੁਛ ਔਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਬਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸੁਲਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ। ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਬਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸੁਲਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਠਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤ ਭਾਈ ਉਹ ਠਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਣੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ, ਦੋਇ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ, ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ, ਅਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ, ਮੋਕੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਿਵਾਲੇ, ਖਾਟ ਮੰਗੋ ਚੌਪਾਈ, ਸਿਰਹਾਣਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ, ਉਪਰ ਕੋ ਮੰਗੋ ਖਿੰਥਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਨ ਥਿੰਥਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ, ਨਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿੰਦ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ के पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। एक तो पहला पैरा तब्दील नहीं हो सकता। साध संगत अरदास वे सिख जो मर्जी मंगे,
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸੰਪੰਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਠਗੀਆਂ ਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵ, ਜਾਂ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਗੌਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਠਗੀ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਈ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚਿਤਵੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚਿਤਵਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਚੰਦਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਈ 10-20 ਗ੍ਰਾਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿਖਾ ਹੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਬਣਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਚੰਦਨ ਵਿਕ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰਾਜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਢਾਹ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿਤਵਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਵੋਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਢਹਿ ਗਈ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੋ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚਿਤਵਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਚਿਤਵੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੋ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵੀਂ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਰ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਅੰਤ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।